जय श्रीकृष्ण। मनीष जीवन में गोटे जिनिस अजब घटी थाए जहाँ प्रतिटी मनीष मनरे से प्रश्न उंकी मारी थाए। पापी सबुबले खुशी रे रही थाए आ पुण्यात्मा सबुबले जंत्रणा भोगु थाए। यह कि प्रकार नया भगवान कर कौन भगवान सर्वत्र विद्यमान अछंती ना? यही प्रश्न सबुबले प्रतिटी मनीष मनरे उंकी मारी थाए। शुणु स्कंद पुराणर यह ज्ञानवर्धक कथा जहाँ आपण जीवन में बहुत किछि शिक्षा देव। जीवनर प्रति मुहूर्त जे सब घटना घटुछि आम जीवन में हुए तो आमको बहुत किछि शिक्षा दे थाए। आपण मन में एपरी प्रश्न केबे उठे कि मो एते पूजा पाठ एवं भक्ति भाव में भगवान को डाकुछि, भगवान को पाद तल निजको लीन कर देछि, ताहले केवल मो सहित कहीं एपरी घटुछि दुख, कहीं मते कष्ट दौरान प्रभु भगवान तुम्हें मते ही समस्त समस्या कहीं देउछ। दुष्ट लोक माने तो बहुत खुशी रे एवं धार्मिक माने बहुत असुविधार सम्मुखीन होउछंती। एहा कौन घटुछि आपण कौन ताहा देखि पारु नाहंती? एहा कहीं घटुछि? जदि यह ईश्वरंक न्याय तेबे मु तांको कहीं विश्वास करिबी, मु कहीं तांकर उपासना करिबी। भगवान न्याय करू नाहंती, भगवान निष्ठुर अटंती। से केवल पत्थरर मूर्ति इत्यादि इत्यादि मन भीतर को आसे जेतल मनीष भांगी पड़े। एहीपरि प्रश्न प्रायतः लोकंक मन को आसी थाए, विशेषतः सेतबेले जेतबेले सेमाने मार्गदर्शक पई थांती एवं अन्य मानक सुख देखि थांती। मनीष केवल निज खुशी रे दुनिया को खुशी मन करे और निज दुख रे दुनिया को अर्थहीन मन करे। यह स्वाभाविक अटे। तेणु आपण मन को आसुथिबा एही प्रश्न गुड़िक आज यही कथा माध्यम रे समाधान करने को चेष्टा करिबा जे एही कथा को भल भाव रे ध्यान दे पढ़िबे एवं सुनिबे। बहुदिन नामक गोटे तीर्थस्थान अछि। नंदभद्रा नाम रे जड़े वैष्णव सेठारे रहुथिले। से जड़े धर्माचारी सदाचारी पुरुष थिले। तांकर पत्नी का नाम कनक थिला। नंदभद्रा चंद्रमौली भगवान शंकरंकर जड़े महान भक्त थिले। बहुदिन रे कपिलेश्वर महादेवंक प्रसिद्ध शिवलिंग अछि। नंदभद्रा कपिलेश्वर को प्रत्येक दिन सकाळ मध्याह्न और संध्या समय एहीपरि 3 थर पूजा करुथिले। से निजर गोटे छोट दुकान करिथिले एवं से बहुत कम लाभ रखी निज जिनिस बिक्री करुथिले। ग्राहक मानक सह समान एवं सचोट व्यवहार मध्य करुथिले, उत्तम व्यवहार करुथिले। से खराब द्रव्य विक्रय करुनथिले एवं लाभ भी कम रखुथिले। दिन सारा जहाँ पाउथिले सेथिरे संतुष्ट हेउथिले। नंदभद्रांक जीवन सन्यासींक जीवन भली थिला। सबु लोक तांकर सदाचार संपन्न एवं सुखमय जीवन को प्रशंसा करुथिले। नंदभद्रांक पड़ोसी सत्यव्रत तांको प्रति बहुत ईर्षा करुथिले। सत्यव्रत बहुत दुराचारी एवं नास्तिक थिले। से चाहूथिले जे जदि कौनसी प्रकार नंदभद्रांक कौनसी दोष पाइले से तांको धर्मर पथरु हटाई देबे। नंदभद्रांक विरुद्ध रे मिथ्या अभियोग करिबा एवं तांको सर्वदा दोष देबा सत्यव्रतर स्वभाव हो जाइथिला। दुर्भाग्यवशतः हठात नंदभद्रांक एकमात्र पुओ गुरुतर असुस्थ हो पड़ा। यह निजर दुर्भाग्य माने नंदभद्रा शोक करि नथिले। तांको पुओ परे तांको पत्नी कनक मध्य गुरुतर असुस्थ हो पड़िले। नंदभद्रांक उपरे विपत्ति पड़िथिबा देखि पड़ोसी सत्यव्रत बहुत खुशी हेले। से भाविला नंदभद्रांक धर्मरु दूरेई देबा पई यह होचे एक सुवर्ण सुजोग। से नंदभद्रांक सांत्वना देबा आଳରେ कहिला जे तुम परी जड़े धार्मिक व्यक्ति को एते जंत्रणा भोगिबाकू पड़ुछि। लगुछि धर्मकर्म सब गोटे छलना। मु अनेक थर भाविछि जे मु तुमको कहबी किंतु संकोच वशतः मु कहि पारु नथिले। दिन को 3 थर पूजा भक्ति ध्यान आदि करिबा सब व्यर्थ। भाई धर्म नाम रे तुम्हें एते कष्ट काहेकि करुछ? जेबेठारु तुम्हें यही पत्थर को पूजा करिबारे लागिछ तापरे तुम्हें कौनसी फल ही तो एभली पाइल नहीं कि एकमात्र पुत्र पुओ एवं स्त्री दुहे गुरुतर भावे असुस्थ अछंती। जदि भगवान सत्यरे विद्यमान ताहले से कौन एपरी फलाफल देबे? पुण्य एवं पाप सबु कल्पना। शुण मित्र, तुमको मोर ही परामर्श, मिथ्या धर्म को छाड़ी खुशी रे सहित खाओ पिओ एवं भोग कर। यह ही हेउछि सत्य। सत्यव्रतंक उपदेश नंदभद्रांक उपरे कौनसी प्रभाव पकाई नथिला। से कहिला, बंधु
ସତ୍ୟବ୍ରତ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକୁଛ କ'ଣ? ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ପାପ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧର୍ମାଚାରୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁରାଚାରୀ ପ୍ରତି କେହି ସମବେଦନା ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଜଗତ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କିଛି ମୋହ ମାୟା, କିଛି ମଦମତ୍ରର କ୍ଷମତାରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବିଥାଏ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କାହିଁକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି? ନନ୍ଦଭଦ୍ରା କହିଲେ ଯେ ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜେ ଆସି ଆମକୁ ମାନ ବୋଲି କେବେ ବି ଯାଚନା କରିବେ ନାହିଁ, କହିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ଆଉ ବିବାଦ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରି ପଚାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଦି କ୍ଲେଶ କାହିଁକି ଅଛି? ଏହା କାହିଁକି ଦୋଷ ରହିତ ନୁହେଁ? ଏହା ଭାବି ସେ କପିଳେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ପୂଜା ସାରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଭୋଳାନାଥ ଦର୍ଶନ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେହିପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହିପରି 3 ଦିନ ଏବଂ 3 ରାତି ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା। ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ନନ୍ଦଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ତଥାପି କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପିଲାଟି କହିଲା ଯେ ନ ଚାହିଁବା ଜିନିଷ ମିଳିବା ଓ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ ହଜିଯିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ମାନସିକ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରେ ଶରୀରକୁ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ଏବଂ ଯଦି ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ତେବେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ପୁଣି ପଚାରିଥିଲେ, ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କ'ଣ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଜ୍ଞାନର ସଠିକ୍ ମାତ୍ରା ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏହା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାଟିର ଜ୍ଞାନ ଭରା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାଳକ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସହମତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପାପୀ ଆଉ ଦୁରାଚାରୀ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଧନୀ ଏବଂ ଖୁସିରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯେବେକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ କର୍ମର ଖରାପ ଫଳ ପାଇବା ଉଚିତ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମରେ ଏହା କ'ଣ ତ୍ରୁଟି କାହିଁକି? ଏହି ତ୍ରୁଟି କାହିଁକି? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ବୁଝିବା ଉପରେ ଅଛି। ମୋତେ ଟିକିଏ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଦୁନିଆରେ 4 ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁଖ, ଧନ, ବଳ, ପ୍ରଭାବ ସବୁ ସୁଖ ଏହି ଲୋକରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ପରଲୋକରେ ସେମାନେ କିଛି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଏହି ଲୋକରେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କିଛି ବି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହେବ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଦେହ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରଲୋକରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତପସ୍ୟା କରି ନୂତନ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଫଳ ପରଲୋକରେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମ ସାଧନା। ସଠିକ୍ କର୍ମ କରିବା କୌଣସି ତପସ୍ୟା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ସଂସାରରେ ରହି ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା କୌଣସି ତପସ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକରେ ସବୁଠି ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଏବେ ବି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି।
ଏବଂ ନୂତନ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଲୋକରେ କିମ୍ବା ପରଲୋକରେ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ବି ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଘୃଣା ଓ ଲଜ୍ଜାର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସଂସାରରେ ସେମାନେ ନିଜ ଅପମାନଜନକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଜାଣେ କେତେ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏହିପରି ଚାଲିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମୋ ପରି ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏହିପରି ହିଁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ହେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ କାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହି ସଂସାରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏକ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସନ୍ଦେହର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ବାଳକକୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ? ଦୟାକରି ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲେ? ଆପଣ ମୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଆପଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କିପରି ପାଇଲେ? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ, କପଟୀ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ନୀଚ ଯୋନିରେ ବୁଲୁଛି। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ କୃପା ଏପରି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋନିରେ ସେ ମୋତେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 7 ଦିନ ପରେ ଏହି ତୀର୍ଥରେ ମରିବି। ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବେ। ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର, ବୟସ ସହିତ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଥିବ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କେହି ବି ହୋଇପାରେ। ମୋ ଭଳି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଦ୍ର ଏବଂ ସର୍ବଦା ନମ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନବାନ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାନ୍ତି। ଏହା କହି ପିଲାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। 7ମ ଦିନରେ ପିଲାଟି ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ବିଧିପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ ଶେଷ ଜୀବନ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସନାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ମୁକ୍ତି ପାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଥିବ ଓ ଜୀବନର କେଉଁ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବ। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ରହସ୍ୟ ପୁରାଣର କାହାଣୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଏହି ଅମୃତ କଥା। ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର